बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राउंड को अस्सलाम वालेकुम। ननी प्रोग्राम के जो हसन खान तोस्ता हर कले में ग्राउंड को द अफगानिस्तान सूरत हाल सदा से कन्फ्यूजन दे चेहरा ढेर खलक हुई चेहरा समित रवान दे खूम ढेर खलक हुई चेहरा हालात चिकम दे अगर जू का तू डिजाऊ चो तो आ गए सिचुएशन दे चदा कम द डॉक्टर अशरफ गनी साहब और द डॉक्टर अब्दुल्ला साहब तरमेंजा यो वारी ब्या द हुई पखलाशु और हुकूमत चिकम दे प शरीक सरा संग तेर जले वैल्यू चेहरा द 2014 के दुई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जोड़ कड़ो और वो वारी ब्या हुई चेहरा जब ब्या द सरा दा और ब्ये द्वाणा के नास्तलो यो बल सर चिकम दे वजारतुना वगैरह जुदा खबर दा चेहरा द नेशनल द दुई इलेक्शन कमीशन या द दुई दागा इलेक्शन दागे से हैसियत पाते शो छि दुई द्वाणा अगर न मनिनो दे मतलब दा छि ब्या खो लगा द्वाणा दगा पकार दिखो द अफगानिस्तान मखसूस हालात द तालिबानों हमलों के चिकम दे या वायलेंस के ज्यादा रागले दे तालिबानों पर उनका इल्ज़ाम लगावले दे चेहरा हुकूमत जगह हुकूमत दा तकरीबन द एनडीएस तरफ चिकम स्टेटमेंट रागलो चेहरा सदरे दिनिम सो पूरे कसान चिकम दी दुई तालिबान पर 13 हफ्ता रा से वजली दिनों पागे के ज्यादा तालिबानों अगर चिकम दे डिस्प्यूट करें दा खो ननी प्रोग्राम की मंगा खबर को चे द अफगानिस्तान अमन तरफ त चिकम दे ज़ल्मे खलीलजाद यो वारे ब्या पदी सीमा के दे कतर के नास्ते ते मखरोज के पाकिस्तान तम रागलो चे द अफगानिस्तान द अमन दा चिकम यूनिटी गवर्नमेंट दोबारा जोड़ शो आया द दे सरबा हक़ कम मसला च चेहरा लगा द अफगानिस्तान अशराफिया या सियासी अशराफिया मशरान चिकम दी दागुई तकसीम और दागे फ़ायदा चिकम अदा बिया मुखालिफिन तो जिन्होंने द्वी दा यो केदल सुमरा असरात पई और आया द्वी बचिकम दी द द्वी ची तरमियानजा खपल मंजिल इख्तिलाफात थी दहागब द्वी ओवरकम की चेहरा दा कम नॉन फंक्शनिंग स्टेट ची जोड़ शे दे अफगानिस्तान चेहरा आगा दोबारा पर ट्रैक पांदिशी पर दिमाग खबर को ग्राउंड को स्टूडियो के जमा सरा ना सीनियर जर्नलिस्ट और अफगानिस्तान पर उमूर बांधे खसूसी नज़र साथी हगले तैर खान से रमना तो उस प्रोग्राम के कले भी आसिफ दुरानी से सबका सफारतकार और अफगानिस्तान के काफ़ी वक्त चिकम दे खपल सफारतकारी करेगा दुरानी से तोस्तम प्रोग्राम के कले भी डेरा मना थैंक यू वेरी मच पे खबर जमंगा सरा सबका सीनियर ब्यूरोक्रेट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अख्तर अली शाह से जमंगा सरा दे अख्तर अली शाह से अफगानिस्तान हवाले सरा लिकल या पता के बाद एनालिसिस पल चिकम दे आगा डेर नोन दे शाह से तोस्तम प्रोग्राम के कले में डेरा मनना थैंक यू वेरी मच दुरानी से बिस्मिल्लाह बस्ता सुनो को दुरानी से संग गोरे दा चिकम दे आगा माच आगा डिजाऊ वाला लफ्ज इस्तेमाल को इज इट डिजाऊ के ना स डिफरेंस पाकिस्तानी نه سواخل داره چې دا یو ښه خبره ده چې اشرف غني صاحب او عبدالله منځ کې جوړ وسو او دوی چې کوم هغه اوس شرکه حکومت جوړوي نو زه خوشبین په دې نظر یم چې دې نه مخکې دا کوم چې یو دغه اوس چیلمیټ یو خلا پیدا سو هغه به رنګ ډک سي او اوس دا نه ویل چې فقط اوس دا دی چې اشرف غني او طالبان منځ کې مذاکرات شروع کول دي هغه پروسس لا پاتره هغه د پاره دا چې د کوم ګامونه اخیستل کیږي سره مثلا د طالبان بندیانی خوش کولی نو دا پاته ده کدا لمنځ لاړ څه خو ما خل د مذاکرات امزکه به هوار جی حسن سر जी तरखान से दुरानी से वही चेहरा लगा जो खुशबीन हो स्टाइलमेट से कम दे आगा ब्रेक शो डू यू बिलीव चे आगा कम दगर आगले जगह चे असल मसला के तो दुरानी से हम इशारा उकला आगा द तालिबानों द कैदियानों द बंदियानों द खुशी कवलो خو زما بنیادی سوالم لا هغه دی چې د ډاکټر اشرف غنی صاحب د دوی هغه 15 کاله رورولي نه هغه تربګنی و کم چې 15 کاله دغه اند دا سراغه چې هغه ډیر زیات اکریمونیس اند چې ته مونږ وایو دی بل خلاف خبره بیانونه او دا خبره چې مونږ بیا چر هم د کم دی زبا دغه شیر نه کما نه نغوي هغه شیر کین یو خدای د چې لکه فور د سیک اپ یره خبره د چې کیناستل یو د چې مونږ افغانستان کې چې کوم صورتحال دی هغه ته وګورو تاسو غنئ چې د دوانه به یو بل سره کارو کی ډیره مهرباني ستاسو د کار خو اوس د دواړو مجبوري ده او دا کوم د معاهدې ذکر چې تاسو کوئ دا هم د یو دباو د لاندې شوی ده خارجي دباو زیاتو مایک پومپیو خارجه وزیر د امریکا په مارچ کې چې کله سفر د کابل کو نو ډیر مایوسه د کابل نه واپس تون شو او قطر ته لاړ طالبانو سره ولیدل او بیا $1 نن د 2000 لکه
یو دبو یې ساتلی وو چې تاسو یو ټول شموله به ورته وي چې ټول پکې شامل سره له دې چې هغه کار اوس پورې نه دی شوی هغه ټول شموله والا کار نه دی شوی دا د ډاکټر عبدالله او د افغانستان د ولسمشر د هغه ترمنځ یو معاهده شو بلکې یو ټولو نه مهم ګوره پرون یو بل پرمختګ راغی چې د جمعیت اسلامي مشر صلاح رباني صاحب هغه وی چې جمعیت د دې معاهدې حصہ نه ده نو معنی دا ده چې او هغه خو چې اوس هم د جمعیت دا پوزیشن دی چې دا انتخابات د هغه په نظر غیر قانوني وو نو ډاکټر عبدالله دلته بیا حیثیت دا شو چې هغه په خپل شخصي حیثیت باندې دا معاهده شو بهرحال خیر حکمتیار پکې نشته دی حکمتیار اوس خو چې دی په دغه معاهدې په لاندې چې دی یو علي شورا به جوړي یو نو هغې کې دا ټول سیاسي مشران او چې کوم مهم شخصیات هغه پکې وي هغه وروستو به د هغې پته لګي بیا به امپلایمنټ ایکسچینج جوړ شي که نه څنګه چې کرزی صاحب یو پیره جوړ کړی های پیس کونسل سل یو نیم سل کسانې پکې نو افغانستان خو مجبوري ده که نه خو به هر څوک به هغې به برخه ورکوي لکه دا اوس دا ګوره دې کې یو شی بل مهم دی چې کله 2014 کې معاهده شوې وه د واک د یا د اختیاراتو ویش تقسیم نو هغې کې ډاکټر عبدالله سره د 50% کابینه کې د نمایندګۍ او د والیانو مقرري او نور د هغه یو خپل حیثیت و چې هغه اجرایي ریاست یا رئیس ورته دی وی او هغه چیف ایگزیکټیو هغه شی اوس نشته نو یو لحاظ سره ډاکټر اشرف غني صاحب هغه خپل دغه لږ پاتې شو لیکن دا بله خو هغې کې چې معاهده کې دا هم ده چې ډاکټر عبدالله څه کوي ډاکټر اشرف غني به ترې تپوس هم نه کوي هغه ځان له بهر نه اوس د افغان ګوره دا مجبوري وه ستاسو سوال جواب کې د افغانستان په اساسي قانون کې یا په دستور کې د سره نه د دې ذکر شته نه د دې څه گنجایش شته او ګوره یو بله بدقسمتي دا چې کله په 2014 کې شوې وه معاهده هغه وخت کې ویلی شوي چې 2 کاله پس به لویه جرګه کیږي او د چیف ایگزیکټیو د آفس به د وزیر اعظم په دفتر کې بدلیږي هغه کار هم بیا ونه شو 15 کاله تیر شو اساسي قانون کې او د افغانستان چې کوم اوس د دستور دی هغې کې د هغې چې کوم شپېتمه یا 60 چې کوم د هغې هغه ماده ده یا آرټیکل دی په هغې کې ټول اختیارات صدر سره دي اوس دلته لکه یو ګډوډي غوندې حالت دی اوس د مارشل عهده چې دغه ته ورکړل شوه دوستم ته سره دی چې هغه اعزازي ده په هغې ډېر انتقاد شوی دی افغانانو په خپله باندې کړی دی او تر اوسه پورې خو نو یو کس د خلکو په قتلونو کې په دغه کې ملوث دی په کنټینرو کې خلک وجلی دی او بل حسن خان صاحب بل دا په تاریخ کې به کیدای شي ډېر کم مثالونه وي چې په د افغانستان په د 13 کالو کې چې کوم 2 انتخابات وشول په هغې کې چا چې شکست خوړلی دی او چا چې ګټلی د هغې پته ونه لګېده ځکه چې په انتخاباتو کې یو ګټي یو بیلي دلته هغه کار ونه شو خو لیکن په مجبورۍ باندې کار شوی دی اوس تاسو خبره چې آیا دا به عملي شي دا به څنګه کیږي دغه یو چیلنج دی تر اوسه پورې ګوره که نه معاهده شوې ده کوم جزئیات تفصیلات دی چې 2 به شوراګانې وي یو به د سولې د شورا وي هغې د ډاکټر عبدالله به مشري یو به لیډرشپ کونسل ټایپ وي په هغې کې به سیاسي مشران وي د هغې تفصیلات نور نه دي راغلي بیا 50% وزیران به دې معرفي کړي ډاکټر عبدالله صاحب 50 به هغه کوي بیا د ګورنرانو تقرري دا شیان دا لا ټول پاتې دي تر اوسه پورې د هغې تفصیلات نه دي راغلي چې په هغې کې به څه کېږي یو مشکل حالت دی لیکن د کم مقصد دپاره چې دا کار شوی دی څنګه دراني صاحب ووي اوس مهم شی د بین الافغاني مذاکراتو دی باید چې هغه وشي تاسو د زلمي خلیلزاد خبره وکړه زلمي خلیلزاد څو ورځې مخکې ویلي وو چې د یو بل نیټې دپاره موږ خبرې کوو مشورې کوو د بین الافغاني مذاکراتو ځکه چې په مارچ په 10 باندې خو به هله کېږي چې تر څو پورې طالب وي چې زما 15,000 دا مهمه خبره ده نو دلته اوس چې څنګه دا کې ډاکټر اشرف غني صاحب لږ نرمي وښوله نو د قیدیانو په مسله نرمي ځکه ښودل پکار دي چې جنګ ډېر تیز شوی دی طالبانو نن په کندوز باندې یو ډېره لویه حمله شروع کړې ده دا ویلي کې مخکې به دا موږ اورېدل حسن خان صاحب چې د مفاهمت امریکایانو سره دی چې په ښارونو کې به طالب حمله نه کوي لیکن په ګردیز کې وشوه د پکتیا په مرکز کې 4 ورځې وړاندې د هغې نه یو ورځ پس په غزني کې وشوه د انډیس دفتر مخې ته غزني لوی ښار دی او کندوز باندې لویه حمله روانه ده او طالبان لږ ورنږدې شوي هم دي
نو مطلب دا دی چې په طالبانو بس الله دې خیر پیښ کړي. اختر علي شاه صاحب هم ستاسو نه زما میجر چیلنج چې کوم دی هغه په افغانستان کې ما په خیال بنیادي سوال یو نان فنکشنینګ سټیټ پوته وایو یو نان فنکشنینګ ایڈمنسټریشن چې دی او دا د 2014 نه واخله چې هلته کې یو فنکشنینګ رژیم نشته دی او همدغه وجه دا چې اپوزیشن چې دی هغوی ته پیدا رسي. طاهر خان صاحب وایي چې دا دویم الیکشن دی 2014 کې وشو هغه هم چا ونه منله دا 2019 کې وشو دا هم چا ونه منله او خبره چې کوم دی هم هغه موږ دا ټک استعمال کړي ډیجاوو ټایپ والا سچویشن دی. تاسو څه ګڼئ چې یاره دا کوم ډیولپمنټ دی دا به د افغانستان یو وایبل ریاست طرف ته لاړ شي که نه دا به هم دغه شانتې چلیږي؟ یاره زه خو یو خو دا به وایم چې دا سټیټ ویل به خپل چې نان فنکشن سټیټ دا ما جی جی د ټول دنیا هر یو ممبر دی ټولو ته او چې دې دا او اشرف غنی حکومت چې دا چې نور د اواز صحیح شاه صاحب تاسو آډیو کې پرابلم راځي تاسو لمنګه دوباره راځو خو درانی صاحب پوښتنه ستاسو نه کوم یو خو دا تاسو ته څه خیال دی چیرې لکه د افغانستان د اشرافیه چې کومه ده یو خو د دوی انټرنل چې هر یو سړی وایي چې زه به خامخا په حکومت کې هغه طالب دی هغه حکومت غواړي مجاهد حکومت غواړي ایتنیک لیډران حکومت غواړي جنگ سالاران حکومت غواړي بل خوا چې کوم دی سچویشن دا دی چې دوه کسان پکې د یو بل سره په خلا باندې نه دي په دې باندې به خبره کوو نو که دا ډیسیژن وشي کوم چې طاهر خان صاحب ته اشاره وکړه چې دا زیاتره شخصي ښکاري دا هغه نه دی کوم چې طالب وایي چې هغه به نمایندګي کوي د ایتنیک ګروپونو یا د مختلف سیاسي ګوندونو په دې به خبرې کوو د وړې شاندمې نه پس جي. شکران کتونکو پروگرام کی واری بیا هر کله درانی صاحب لکه د افغانستان ملټیپل پرابلم دي څنګه یو مسله نه ده هغه د دوی د اختلافات انسرجنسی اتنیکی مسلې د جهاد د مسلمانان دا هر څه تاسو څه ګڼئ چې یاره لکه دا یو تاسو خو ډېر په دغه ووایي چې یاره دا یو پازیټیو دی یو سټایل میټ په بریک کې خو چې څنګه طاهر خان صاحب ووایي چې ښکاري داسې چې دا د دوو انډیویژول ترمنځ چې کوم دی یو اګریمنټ دی حزب اسلامي جمعیت اسلامي یا نور چې کوم دی څومره چې ګوندونه دي سیاسي هغه ټول د دې نه بهر دي او دا د دوو افرادو ترمنځ او د دې دوو افرادو هسټري موږ ته پته ده نو څنګه بیا تاسو خوشبینه یې چې یاره دا به چې کوم دی دا حالات په دې سره ښه شي؟ اسم خانه دا څه ده چې موږ افغانستان په لړ کې خبرې کوو نو مطلب دا دی چې اوس په هغه باندې که آکسفورډ کیمبریج یا هاورډ نالج چې دی اپلای کوم چې دی هغه به لږ زیات وکړي نو افغانستان په لړ کې شخصیات یو مهم رول لري او هغه مطلب دوی په ماضي کې هم داسې ادا کړی ده او مخکې به هم کوي. اشرف غني منم په قبایلي لحاظ چې دی داسې مضبوط سړی نه ده هم عبدالله هم نه ده البته انټرنیشنلی چې دی اشرف غني حکومت چې دی هغه لیجیټیمیټ حکومت دی او طالبان کوم پکار دي چې دا احساس وکړي چې دوی که په افغانستان کې خپل رول ادا کول غواړي نو دوی به هم یو رنګه یو قانوني لار شي اختیار کړي خو هغه به هغوی دپاره به هم شي او د افغانستان سولو ثبات دپاره به هم شي خو دا ډېر ځینې یعنې فاین پوینټس دي چې هغه ته کتل پکار دي او اگر چې په قبایلي نظر هم موږ دا وغواړو خو د قبایلیان چې دي اوس مثلا اشرف غني څوک تشددلي نه دي کرزي هم شته دي نورزیان هم شته دي غلجان هم شته دي نو او دا صافي او دغه مومند او دا ګرد چې دي خو دا غواړي خو دین محمد او دا ګرد شته دي خو طالبان چې دي یو عسکري قوت دي هغه خپل عسکري قوت دا یعنې کاینټیک پراوس چې دی هغه ښکاره کړه چې دوی په افغانستان کې څه کولی شي امریکایان دا ومنله چې که طالبان سره که زه خبر وکړم خو دا دی چې په افغانستان کې یو حد پورې سوله او ثبات امن راتلی شي او دې لړ کې دا چې اشرف غني صاحب خوابد و دې کې هم شک نشته اشرف غني صاحب چې دی هغه سایډ لاین کړی
او اوس پورې سایډ لاین دي. البته چې تاسو دا وګورئ چې د دې دا کوم اګریمنټ دی هغه هرکلی چې دی نه صرف پاکستان دی بلکې د افغانستان ګاونډیان هم کړی دی، پکې ایران هم شامل دی، چاینا هم شامل دی، روس هم شامل دی. او د هغوی مشترکه اګریمنټ چې تاسو وګورئ نو هغه ګرد د تقریبا یو 12 پیرې دي چې په هغه کې ګرد د شان شي مطرح کړی چې د افغانستان ګاونډیان یې څه غواړي او هغوی هم دا خوشبیني ښکاري چې دا کومه معاهده عبدالله او دغه منځ کې څه وي د اشرف غني منځ کې دا به یو سټیپینګ سټون مزید دغه مذاکرات دپاره او افغانستان ته امن او ثبات راوستل دپاره. جی اسف خان جی ډیره مننه. جی راځو تاسو لا او شاه صاحب تاسو سره ما چې پوښتنه کومه کړې وه لکه الموسټ دراني صاحب لکه خپل یو تاسو د هغې خبره واورېدل هغوی وایي چېرې دا به یو سټپ دی ټورډ سټیبلیټي یا ټورډ بین الافغاني مذاکرات تر کوم پورې چې د اصل ډیول لایز ان د بین الافغاني مذاکرات هغې باندې خو موږ لا خبره نه کوو. موږ خو وایي چېرې دغه ډیول ته رسېدل به هم پکار وي هغه ویر د ډیټیلز بل هغه موږ به دغه کوي پکې. سوال دا دی چې د افغانستان چې څومره ته دې باندې ډسکشن کوې نو دراني صاحب ډېره ښایسته خبره وکړه چې د افغانستان د دلته چې ته لکه ډسکشن کوې نو ته به په هغه ټرډیشنل دغه نه به لږ ځې او نان ټرډیشنل اسپیکټس ته ګورې. ستاسو پې څه تبصره ده په دې دغه باندې؟ دراني صاحب دا ډېرې ټیک خبرې وکړي چې صرف ټیکنیکلیټیز ته به نه ځې په سیاست کې چې آئین کې فراډ کې شک دا وایي یا دا قانون کې د سیاست خپل دی ته لکه موږ اکثر وو آرټ آف پاسبل دی اینی پاسبلټي. نو اوس پورې خیال مې چې کوم انټرا افغان ډایلاګ و د هغې په حواله باندې موږ به هغې ته سیده راشو. د هغې په حواله باندې اشرف غني صاحب 21 رکنی ټیم جوړ کړ. نو طالبانو فوري طور باندې رد عمل وکړو چې موږ دا چونکې د ټولو ګوندونو پکې نمایندګي نشته نو طنز یې پرې وکړو. نو هغې نه پس که تاسو خیالي نو اشرف غني صاحب یو سمارټ موو وکړو. حدیث الله اکبر چې د فارن منسټر کو عطا محمد نور هغې خپل ځان سره شامل کو. داشن نور په کابل کې میر یې ولګو او ورسره حامد کرزی رسول سیاف او قریبي صاحب دې ټولو چې دی هلې ځلې شروع کې او عبدالله یې په دې باندې راضي کړ چې ګورنمنټ آف نیشنل ریکنسیلیشن او د مذاکراتو ټیم چې دی هغه به مشر وي. ورسره چې دی خبرې اترې دا روانې دي چې د افغانستان چې کوم موجوده آئین دی دا چې دې کې ډېر زیات مرکزیت دی نو دې کې کېدای شي په مستقبل کې لکه چې څنګه رباني صاحب دا خبره وکړه چې موږ لا فلان دا نه منو. نو رباني صاحب هم چې دی خپل پریشر ډیولپ کوي چې هغه هم څه لږ ډېر په دې هغې کې چې کم پاور کېک دی هغې کې څه ومني. نو اوس وګورئ چې طالبان دي اوس دوه فریقه به زه دې کې یاد وما یو طرف ته طالبان دي باقي چې د ټوله افغان سوسایټي ده چې هغې کې دا ټول ګوندونه چې دی اوس یو امبریلا لاندې د عبدالله صاحب او حامد کرزی دی حنیف الله اتمر دی اشرف غني دی دا ټول څونه چې دي دا لا اوس یو چترۍ لاندې دي. نو اوس طالبانو ته څه اخلاقي جواز نه جوړېږي چې هغې دا وایي چې موږ خبرې اترې نه کوو. هغې صرف یو جواز جوړ کړی دی هغه دی چې زموږ دا قیدیان دی مخکې او خاص کر هغې هغه 15 کمانډران اصل کمانډران چې دي هغې غواړي چې هغې دې رها کړی شي. نو بل طرف ته د افغانستان پریزیډنټ او حکومت ورته وایي چې موږ درته پرېږدو خو تاسو به ګارنټي راکوئ چې بیا به دوی دوباره په جنګ کې حصه نه اخلي وایلنس کې حصه نه اخلي او هغې نه چې دی چورلټ طالبانو انکار کړی دی. نو یو هوښیار سړی به هم دا غواړي چې د هغه دښمني او هغه یې پرېږدي او بیا پرې دوباره حمله کوي. نو دې دپاره چې کوم انټرنیشنل پیس کیپرز دي ګارنټرز دي مذاکرات انټر افغان ډایلاګ هم چې کېږي د هغې به څه کنټورز وي څه طریقې کار به وي نو هغه مخې ته لا نه دي راغلي. او دا چې کوم دا انټر افغان دو اګریمنټ شوی نو هغې کې څه انیکشن زموږ سیکرټ هغې کې خبرې هم وې اعلی مخامخ موږ ته نه دي راغلي خو هغې کې لکه
اخلاقي لحاظ سره ته وګورئ چې امریکایي هغې باندې خو ته حمله نه کړي امریکایي فوجونه یا انسټالیشن باندې او بل طرف ته چې کوم دی عوام ولس چې دی د هغې په ضد کې را روان دی د هغې مخ جوړ لیکېږي چې شاه صاحب خو ما په خیال بنیادي خبره چې کومه ده هغه اوس په افغانستان باندې چې مونږ خبره کوو نو اګین مونږ د اخلاقیات یا مسلماني یا افغانیتوب ما په خیال دیز آر ایرریلیونټ دا مونږ تقریبا طاهر خان صاحب د 40 کالو نوم دا لګي او سړی وي دا د اسلام جګړه ده نو په اسلام باندې هم خود اسلام نوم استعمال شو افغاني هم پکې قتل شو پاکستاني هم پکې قتل شو بیا پکې چا که د افغانیتوب دغه ورکي نو دا ما په خیال نه دی پکارولا یا اخلاقی خبره کې نو نه د طالب سره اخلاقی جواز شته نه لکه چې پرون ډاکټر اشرف غني د دوی دغه ویلي چې موږ 313 کسان وجلی دي نه باغې کم تا ته پته لګي چې دا طالب تا وجلی دی که دا تا امي وجلی دی خو سوال دا دی اګین د میجر کوېسچن لایز ان د هغه دا دی چې د کمې پورې طالبان قیدیان نه ریلیز شوي نو طالب دې ته تیاریږي نه تاسو څه ګڼئ چې دا د طالب مجبوري ده او که نه دا هغه های پوزیشن اخیستل غواړي چیرې لکه خپل اسرټ کول غواړي یو خدای چې بس ما جنګ ګټلې ده ما دا خبره ده دا به کوی نه که نه دا د هغه کمزوري ده چیرې په دې باندې به دې دغه کېږي دا وګوره دا پیټرن موږ په خپله په سوات کې هم کتلی دی شمالي وزیرستان دا د هغې ټیکټیکل هغې دا ټیکټیکل مووز دي هغې زیات د زیات چې دی د ټوپک په زور باندې زیات د زیات علاقې چې مذاکرات په ټیبل باندې کېدي نو زیات د زیات علاقې به هغې نه مخکې نیول غواړي الټیمیټم دا دی چې کابل کیپچر کړي شاه صاحب نو بس دی که نه نو 20 کاله یې وکړ نورې څونه زیات راځي راځو طاهر خان بیا تاسو له راځو شاه صاحب جی طاهر خان صاحب د قیدیانو د مسله باندې ما لږ ورته کتلي دي لږ لیکلي دي د طالبانو چې کوم د قیدیانو د کمیشن مشر دی نورالدین ترابي صاحب د هغه یو خط لیک هغه چې کوم د قیدیانو ته لیږلی او د هغې خپلوانو ته هغه ما لیدلی دی ما سره په دې موبایل کې به پروت ومي هغه قیدیانو ته ویلي و چې تر څو تاسو نه خوشي شوي 15,000 مونږ بین الافغاني خبرې نه کوو هسې خو طالبانو دا ویلي هم دي په طالبانو باندې ډېر سخت دباو سخت فشار دی دننه نه ځکه چې دا د قیدیانو مسله دا چې دا خبرې په قطر کې کېدې په دې به جدا خبرې هسې خو به د موضوع برخه هم وه لیکن د دې دپاره جدا به د ترابي صاحب به تم هلته به میټینګونه هم کېدل او دا په دې یو جلا دا پوره لیست او د تفصیلات دا د مخکې نه هلته ورکړل شوي خو دا غلطي کړې وه نو افغان ګورمنټ هم په دغه ټیم کې کېنولي وو که نه طالبان پکار و نه افغان ټیم چې کله بیا لاړ کله چې هلته معاهده وشوه دلته نه په کابل کې موږ د 29 فروری باندې نو دی یو ټیم ولېږو طالبانو خو مسله خو شته که نه طالبان خو هر شي کې هغې خو ډېر حساسیت لري چې د افغانستان حکومت د په هېڅ شي کې هم نه وي نو طالبانو د دې ټیکنیکل خبرو دپاره افغان حکومت یو ډیلیګیشن لېږلی طالبانو سره لیدو نه انکار وکړ بیا په قطر کې هغه لیبران ناستو ډېر مودې دپاره انتظار وکړو بیا طالبان بالاخر خپل یو ټیم ولېږه کابل ته خبرو دپاره کندهار نه لاړل لیکن زما خیال که مسله حل کول غواړي او پرمختګ یا پیشرفت طالبان هم غواړي نو لږ به د ضد نه په شا کېږي او دغه رنګې د افغانستان حکومت هم که دواړه طالب او افغان حکومت په دې بندیانو مسله باندې قیدیانو مسله باندې دغه رنګې سخت ودرېدل نو بیا د مخکې چې ما ذکر وکړو دا جګړې ګوره طالبان په اپریل په آخر کې یا په مئی کې اعلان کړي د پسرلي د عملیاتو کله چې موسمي هوښیار دي حملې ډېرې کړې لیکن رسمي هغه اعلان نه کړي او دې ته ویلی شي دا خو چې لوی حملې کوي او په ښارونو باندې هم کوي نو معنی دا ده چې تا هغه اعلان یو قسم کړی دی نو د بندیانو مسله څومره چې زر ګوره اوس دا نن د یونایټډ نیشن تازه بیان د کابل نه چې کوم یونما آفس خپور کړی دی هغې اوس دا خبره کوي چې اوس په جګړه کې د دواړو غاړو نه ځکه چې امریکایان خو لږ کم شو په جګړې کې رول سیویلین عام خلک ملکیان چې ورته وایي هغې وژل کېږي هغې ته مشکلات دي نو تاسو یو خو جګړه کمه کې یا ختمه کې او توجه کې بین الافغاني مذاکراتو ته د ټولو دنیا اوس دا اپیل دی دغه یو مشکل چې په افغانستان کې و د سیاسي کړکېچ هغه خو ته ډېره حده پورې اوس حل شو که نو که طالبان اوس هم په دغه خپل دغه ناست دي نو بس بیا هغه جګړه هم دغه رنګې دوام اوس جګړه خو ځکه خطرناکه ده حسن خان صاحب دراني صاحب تاسو ته پوښتنه کوي اختر علي شاه صاحب هم خو تشریح وکړي
چې پخوا خو به امریکایانو بمبار وکړو نو طالب به اډوانسمنټ به ورته ودرو بالکل اوس خو هغوی بار بار وایي چې موږ به اوس په تاسو برخه نه اخلو په دې جګړه کې هسې وایي چې ډېر زیات دغه شي نو کله نه کله به درځو خو یوزولي اوایډ کوي نه چې ورځي نو بیا خو هغوی سره بیا خو په طالب هم ریاکشن کوي او امریکې اوسه پورې داسې سټیټمنټ نه دی فوجیانو ورکړی باسي اوسه پورې داسې سټیټمنټ نه دی ورکړی چې هغه د طالب سره د اګریمنټ کنټرډکشن کوي نه هغوی خبره دوی چې دا د افغانستان د فوج خلاف جګړه چې دا خو دغه برخه نه ده د اګریمنٹ برخه نه درانی صاحب سوال کنفیوژن چې راځي که موږ وګورو لکه لیټس ټاک ما خو لمبه کې خپل خو لیټ می کنټرډکټ مای اون سټیټمنټ چې لکه موږ افغانستان کې خبره کو نو موږ به د های مورل ګراوند یا افغاني توب یا اسلام توب یا انسانیت توب د دې خبره به نه کوو هغه پیور چې کوم دی یو انډیویژوال یا یو ایتنیک یا یو کلین انټرسټ خبره به کوو هغه دغه دی خو بیا هم که د قیدیانو دا مسله وګورو نو د ډاکټر اشرف غني صاحب سره یو مورل ګراوند شته او هغه دا دی چې آی واز ناٹ پارټ اف د اګریمنټ زه سره پکې ناست نه ما نو زه څه وکړم دا خو ستا او د امریکې ترمنځ زه به د امریکا ما سره خبره کوي او زه به په خپل دغه سره ریلیز کوم نمبر 1 طالب سره مورل ګراوند دا دی چې ما سره امریکې اګری کړې ده چې زه به اله افغان ته کښېنم چې زما دا خبره ومنلی شي نو د دواړو سره نو که وس ټو بي هغه مونږ منځ کې کښېنو نو هغه دا دی چې دواړو سره مورل ګراوند شته خو سم ویر سم هاو وی هیو ټو بریک اټ نو تاسو څه ګڼئ چې یاره یو طرف خو به بریک کېږي که نه یا به طالب بریک کېږي یا به اشرف غني بریک کېږي سو ویر آر د چانسز اسد خان اشرف غني صاحب سره مورل ګراوند نشته په دې چې دی د امریکانو اتحادیې دي د امریکانو د لاس ته خوري د عسکر او د حکومت ګرده بجټ چې دی هغه امریکایانې ورکوي او امریکان دې ته په مذاکرات په هر سټیج باندې دې ته یعنې باخبر ساتل نو اشرف غني صاحب دا نشي ویل او البته دا بهانې دي د ډیلینګ ټیکټکس دي په دې او دا هم نشي کېدی چې امریکایان بې د اشرف غني رضا ته 15,000 طالبان خوش کولو معاهده وکړي مطلب دا it is beyond any imagination دا کېدی نشي او اوس هم امریکا او د اشرف غني صاحب خپله ویلي دي چې که امریکایان افغانستان ته لاړ شي نو یعنې دا د دوی عسکر چې دي 6 میاشتې طالبان مقابله نشي کولی نو مطلب ځینې یعنې حقایق چې دي هغه خپل پر ځای دي ګراوند ریالټیز دي او په دې خو دا وایم چې د دوی منځ کې چې کوم اختلافات وي یعنې اشرف غني او عبدالله منځ کې نو هغه هم یو رنګه ډیلینګ ټیکټکس او اوس چې دوی معاهده کړې ده هغه هم د امریکن فشار لاندې کړې ده دې کې هم شک نشته او دا اوس طالبان چې یعنې ریمیننګ طالبان چې خوشي کوي یعنې 5,000 ځناخل 1500 خو یې ایله کړې ده نو نور چې کوي هغه هم امریکا فشار لاندې به کوي جی نه نو درانی صاحب اوسه پورې دوی چې کوم دی دا څونه میاشتې وشولې 29 فروری نه مارچ اپریل مای 3 میاشتې کې دوی 1000 کسان خوشي کړل آلموسټ اوسه پورې 1000 کسان خوشي کړل هغوی څه 300 دي که 250 یا داسې خوشي کړي نو که چېرې په دې رفتار سره دوی لګیا نو دا 3000 چې ته کې نو یو نیټ 15 میاشتې دي نه افغانستان کو سسپند کړی دا پروسس اوس اوس سټاپ کړی دا اوس نو زه دا وایم چې دا کیسه چې کومه ده دا ګورې کیسو ته تللې ده افغانستان دغه باره کې ګورې تاسو بار بعضې ټایم کې خوشبینۍ اظهار کوئ خو د ریالسټیک اپروچ دا دی چې دا شی ګورې ګران دی په عقل ګرانه ده زما د جانان مینه دراني صاحب نه موږ خو یو خبره کوو حسن خانه بله خبره نه ده دا کنټرډکشن هم نشته هغه دا دی چې اشرف غني صاحب کوشش وکړله ډیلینګ ټیکټکس استعمالي مګر امریکایان چې دي هغه پریشر به اچي هغه ته نه پرېږدي په دې چې اشرف غني صاحب چې دی از ناٹ ان انډیپینډنټ پریزیډنټ دغه رنګه عبدالله چې دی هغه هم یو پریګماټیک سړی دی هغه هم هی نوز ویچ سایډ اف هز برډ از بټر نو هغوی دا نه غواړي چې دوی په افغانستان په تاریخ کې اوس چې کومه دا نوې سچویشن را روان ده په هغه کې دوی به یو تاریخ حساب وي نو دوی دا غواړي چې خپل یو رول ادا کړي او دې کې پکار دی چې موږ اشرف غني صاحب ته هم کومک وکړو او کومک دا دی چې هغه حمایت وکړو او د هغه حمایت اظهار چې دی د افغانستان ګاونډیان پرونې وکړله
هغه کې رشیا، چاینا، ایران او پاکستان جوائنٹ سټیټمنټ چې دی هغه ډیر کلیر دی په هغه لړ یعنی حمایت کوي او طالبان ته هم دا وایي چې تاسو دا سیسفایر وکړئ. طالبان ته هم دا وایي چې د ښځو حقوق چې دي د ستاسو باندې چې دي مهمه ده او د بین الاقوامي افغانستان امن دپاره ډېر مهمه ده. خو پرابلمز به وي دې کې هېڅ شک نشته په لار کې به ډېر زیات پرابلمز دي مګر که ته 2 ورځې مخکې دراني صاحب دې وخت کې د افغانستان دپاره یو پارټنر شته د انډیا په شکل کې چې اوس چې کوم رپورټ سازي چې یاره هغوی غواړي هم چې یاره دا اګریمنټ چې کوم دی د طالبانو د امریکې ترمنځ چې کوم دی دا د هغه شانتې امپلیمنټ نشي کوم چې د دې دغه دی. نو مطلب دا دی چې ډاکټر هغه اوس دا سپویلر گیم ته خو بیا به راځو که نه. اوس دا دی چې اشرف غني خو هم هی از آلسو پارټ آف د سپویلرز گیم. دا خلیلزاد صاحب چې ډیلی ته تللی و هغه څه تللی و اصل مقصد دا و چې ګوره دا اشرف غني دا دوی چې د سپویلرز گیم کوي انټرنلی هغوی تاسو دا هغه مهرباني وکړئ کومک ونه کړي. خو په دې چې د انډین ایکسټرنل افیرز منسټر جای شنکر سټیټمنټ چې طالبان تر څو پورې د افغانستان لیجیټیمیټ حکومت نه مني موږ مذاکرات د هغوی سره نه کوو اصل کې دا یو ریاکشن و دا هغوی خپل چې دي خوابدي دوی اظهار یې کوله. نو انډیا خبره ده چې هلته په دې افغانستان گیم کې بیخي سایډ لاین شوی دي او هغه غواړي چې د یو سپویلر رول پلی کړي. نو انټرنل سپویلرز به دی دغه ډیلینګ ټیکټکس دي چې صحیح ده دراني صاحب ایکسټرنل سپویلر چې دی انډیا ده. ګوره دراني صاحب یو خبره ده د شاه صاحب نه زه پوښتنه کوم خو صرف جسټ ټو ایډ ستاسو دغه سره چې لکه دا ټیکنیکل فالټ پوته وایو یا فیټل فالټ دا دی چې تاسو دوه امپورټنټ د افغان یو دا ریجنل ایکټر دی انډیا یو دی انټرنل سټیک هولډرز دی اشرف غني تاسو دا ټول چې کوم دی سایډ لاین کړلو او تاسو خپل شی وکړو. نو مطلب دا دی ناو یو هاو ټو فیس د ریالټي او هغه دا دی چې دے آر بروزډ زخمی دی. حسن خان پاکستان نه دی کړی پاکستان نه دی کړی دوی طالبان خپل ځان ته دغه دښمني کړو وصله او انډیا چې دی دغه رول ډایرکټ ګاونډي نه ده د افغانستان او افغانستان کې دوی دا غواړي چې دوی $3 بلین دغه کړی ده انویسټمنټ کړی ده خو دا $3 بلین چې دی په هغه په کومه نیت کړی ده او په کومه پروجیکټس کې کړی ده هغه ګردو ته معلومه ده او دا چا ګارانټي نه ده ورکړې. امریکا خو $170 بلین انویسټمنټ یې هلته کړی ده او دا افغانستان نزدي. نو بیا پکار دي چې امریکا خدای چې زه ټول ژوند چې دی دلته په افغانستان کې پاتې کېږم دا خبرې نه ده. موږ سیاست خبرې کوو افغانستان خبرې کوو او د ګراوند ریالټیز خبرې کوو. ٹھیک شي دراني صاحب شاه صاحب تاسو له راځم هم هغه خبره چې امریکا په تادیه کې د هغوی اګریمنټ کړی دی هغوی ډیټرمنټ دی چې مونږ وځو. خو دراني صاحب په خپلو خبرو کې یو خبره وکړه چې یو خو سپویلرز دی بل دا دی چې ډاکټر اشرف غني صاحب هم سم هاو یو ایز ا سپویلر کریکټر دغه یو دی بل دا دی چې ډیلینګ ټیکټکس چې کوم دی هغه هم هغه اډاپټ کړي دي. اوس په دې حالاتو کې د امریکې سره آپشن چې کوم دی ډیر زیات لیمیټډ دي دا په دې جون پورې یا د نیکسټ ایئر چې کوم دی میډه پورې به چې کوم دی هغوی میکسیمم فل آؤټ کړي. افغانستان صورتحال به څه جوړېږي وړه شانتې د مې نه پس پې خبره کوي چې موږ جګران کتونکو پروګرام کې یو واري بیا هر کله اختر علي شاه صاحب پوښتنه مې ستاسو نه کړې وه چې د امریکې باندې تهدید او دلته کې افغان لیډرشپ ډیلینګ ټیکټکس نه کار اخلي. نو دلته ما مخکې خپل ډېرې تجزیو کې دا خبره کړې وه چې د افغانستان حالات د امن طرف ته چې کوم کمپریهنسیو امن مونږ یادو دا به هله کېږي چې ټول ګوندونه کاربان دي که دا نور دي دی خپلو کې چې دی ګیو اینډ ټیک والا خبره وکړي. طالبانو په دې باندې بسر نه چې هغوی څنګه زوړ طرز کې اسلامیک امارات خبره کوله او ون پارټي هم د هغوی حکومت په هغې طریقه یا چې دی د ټوپک په زور ځي کابل لري نور ګوندونه به مني څه لې اور دی به کوي نو هله به دا خبره جوړېږي.
که سپایلرز دي که لکه دلته د انډیا خبره وشوه چې هغه اګریمنټ په کوشش کوي چې هغه سر ته ونه رسي. نو بیا خو په طالبانو باندې نوره لازمه شوه چې انډیا د دې خبرې ته نه پرېږدي، ځکه چې ټیک دا اشرف غني دا خبره وکړه چې هغه په دې هغې کې نور شامل و دا 15,000، خو وروستو خو هغه ومنله. هغه صرف اوس یو خبره هغې کوي چې دوی د موږ ته ګارنټي راکړي چې کله دوی دا جیل نه وځي نو بیا به دوی په وایلنس کې حصه نه اخلي. طالبان دې ته نه تیار، نو کم از کم دونه ګارنټي خو ورته ورکول پکار دي که دوی د امن طرف ته تلل غواړي او یو مستقبل کې د افغانستان کې د یو حکومت برخه جوړېدل غواړي، د سیاسي مین سټریم حصه جوړېدل غواړي او ایکسکلوسیولی ځان ته اختیار نه ایستل غواړي. نو بیا خو به دې خبرو ته دوی ځان تیاروي. یعنې بیا خو تاسو خبره کوئ اخلاقیات او د سیاسي او دا خبرې چې ترې وباسو نو بیا خو چې چا سره بټي د چا زیاتې مضبوطي نو اخر کې به مغه نه دا کوم اګریمنټ چې وشو دا هم په دې بنیاد باندې وشو کنه، نه د دې لیګل سټانډینګ شته نه کانسټیټیوشنل سټانډینګ شته. اشرف غني زه الیکشن منم خو د هغې ادارو دا اعلان کو چېرې لکه هغه لیجیټیمیټ پریزیډنټ دی، یو بل کس پاسې د ویزې نه منم، هغه په خپله حجره کې ځان نه چې کوم دی د صدارت نو په افغانستان کې مونږ کوم ځای خبر خو همدغه شی دی د زور او د ویش خبره ده که نه. ګوره څو پورې چې دا هغه خبره ده اشرف غني صاحب هغه مخکې الیکشن ګټلی و، اوس هم ګټلی و. افغانستان چې دی د یونایټډ نیشن ممبر دی، پاکستان کې دننه چې کومې الیکشن شوي دي اپوزیشن کله منلی دی، همیشه وایي چې دا نه منو. دا وروستو که د نواز شریف خو داسې کار خو نه که نه چې اوس نواز شریف په لاهور کې پاسې چې زه وتخلم زه وزیر اعظم یم. کنټریز کې دا الویه ده یوه this is a big challenge کنه جی. طاهر خان صاحب خبره لکه دغه پوښتنه تاسو نه کومه چې حالات اب طالبانو اسرشن ځان شروع کړی دی، دا اوس تاسو د کندوز دا خبره وکړه ډیلی بیسس باندې د بده قسمته یو نه یو واقعیا کیږي. بل طرف ته د اشراف یا د افغانستان چې کومه ده کوم ته چې اشاره وکړله دراني صاحب هغوی باندې دا نه هغوی ښه سر کې دي ګورو به ورسره کمې پورې به تاسو نو تاسو که چېرې امریکا د نیکسټ ایئر 20 مطلب یو کال پاتې دی امریکا ته تقریبا فل مکمل فل آوټ دپاره، نو تاسو په افغانستان بیا دا خو به یو بل دغه طرف ته مونږ بلیک هول طرف ته روان یو. ګوره بالکل او دا بالکل تاسو درست وایي، خو لیکن اوس هم چانس شته چې د امریکا او طالب په منځ کې روغه وشوه او هغې په هغې باندې دواړه عمل هم کوي. طاهر خان صاحب طالب د 15,000 چې دی نیک پرېښې طالب ویزه نه کېنه همغې ته راتلم. ګوره دواړو طالب او امریکي یو کوارډینیشن چینل هم جوړ کړی دی، د هغې اوس میټینګ دا وخت روان دی، تاسو ذکر وکړو زلمی خلیلزاد په قطر کې دی او دا ریویو هم دی کوي او زلمی خلیلزاد خبرې ورته ووایي چې د نوې تاریخ لپاره د بین الافغاني مذاکراتو باندې مشورې کوي، کیدای شي په دې کې په هغې باندې نورې مشورې، لیکن بیا هم دا ستاسو خبره کوم چې اوس دا وایي که نه چې بال اوس کې کوټ میں پینګ دی ہے نو هغه کار شوی دی. اوس یو مسله د سیاسي کړکېچ سیاسي بحران هغه تر څه حده حل شوه او څنګه چې اختر علي شاه صاحب ووایي د مذاکراتي ټیم جوړ شوی دی. اوس چې کوم مشکل پیدا دی صرف د قیدیانو، ځکه طالب یو خبره کوي طالب بله خبره نه کوي، نو دغه سبب او دغه دلیل لرې کول د افغانستان د حکومت په لاس کې دي. لیکن د افغانستان حکومت اوس اعلان کړی دی چې دوی به نور طالبان نه خوشي کوي چې تر څو هغوی وایلنس نه کموي او د دې لږ نور کسان نه خوشي کوي. وایلنس زیاتېږي ځکه چې بابروز د مخکې ورځو کې د هغې چې کوم د ملي امنیت سلاکار دفتر د هغې بیان ترجمان جاوید فیصل ووایي چې د 2000 زیاتې حملې شوي دي، اوس خو 3000 یادي د 29 تقریبا 3000 څه د پاسه دغه دی بالکل نو که دا دغه رنګې روانې تشدد 3800 حملې 3800 دوی یادې وایي چې 400 پکې سویلین مړه دي او 1000 پکې زخمیان دي د دوی د طرف. بل طرف نه هم هغوی وایي چې موږ د طالبانو نه په دې یو هفته کې 300 کسان ووژله او دا چې دا نن حمله شروع شوه په کندوز نو په روجه کې خو په کورونو کې خلک موجود دي، بار خو نه دي وتی که نو په دې کې هم سیویلین کیجوالټیز وي او صرف کندوز خبره نه ده، تاسو سوشل میډیا نن وګورئ ډېر زیات مختلفو ځایونو کې حملې روانې دي. نو چې دا حملې هم روانې وي او د بین الافغاني مذاکرات طرف ته ګامونه هم نه اخیستل کېږي نو ستاسو خبره خو دا بار تاسو ذکر کوئ افغانستان خو بیا یو بل بحران طرف ته لکه دیټ از ریالټي. یو خو دا دی چې موږ ووایو چې یاره لکه خوږې خبرې وکړو ګران افغانستان دی هغې کې امن ناروان دی ډېر ستر مشران دي او د جرګو خلک دی. بعضې ټایم کې تاسو د پښتانه دا خبرې ډېرې کوئ که نه موږ د جرګو خلک یو د مرکو خلک یو بله خبره ګوره چې خلکو خاص کر شاه صاحب هم په دې پروجیکټ باندې کار حسن خان صاحب یو تشویش چې و که نه
چې کیدای شي افغانستان کې بیا حالات خراب شي، امریکایان به نه دا موږ به خپل ماضي غلطۍ نه تکرارو. لیکن دا د بندیانو په مسله چې دا مشکل جوړ شو د قیدیانو مسله باندې، خو د دې معنی دا ده چې امریکایانو ځینې ګیپس پرېښي دي که نه. افغانستان حکومت کیدای شي هغه عمره په اعتماد کې نه اخیستل شوی په دې موضوع باندې، او امریکا او دا خو حقیقت هم دی که نه چې تالته خپله خبره وکړه طالب سره چې زمزم او طالبه ته به ځمکه بل له استعمال نه ورکوې، لیکن ته څنګه طالبانو سره د 5,000 قیدیانو په خوشي کېدو باندې خوشي کولو باندې ته اګریمنټ کې د طالب او امریکې ترمنځ، او د دوی نه تپوس نه کوې؟ دوی نه که تپوس دې کړي خو راضي شوي هغې نه دي، ستا په دې خبر راضي نه دي. که سره د خبره کړې ده او که راضي وو نو بیا به دا مشکل نه پیدا. او هسې هم په 10 ورځو کې خو 15,000 کسان خوشي کېږي به څنګه؟ دونه مشکل کار خو هم نه لري. داسې نه دی چې لکه څنګه په خیبر ایجنسۍ کې د افغان وروڼه او خویندې جمع شي او دفتر دیو د بارډر خلاص کړي او ټول لاړ شي. داسې خو نه ده که نه؟ وایي چې زه په دغه باندې دراني صاحب لاست یو کمنټس تاسو نه به زه اخلم، بیا به طاهر خان صاحب هم په دې باندې خبرې وکړو. د ډاکټر عبدالله د لیډرشپ چې کوم دی، لکه تاسو یو خو دا دی چې زه خو دا وایم چې اټ از ناو د ټیسټ اف ډاکټر عبدالله لیډرشپ چې دی د کونسل فور پیس چې کوم دی یا د امن دا پروسه دی، ځکه چې دا ډېره زیاته په دغه اګریمنټ چې موږ وګورو نو دا ډېره زیاته انډیپینډنټ ډېره زیاته انډیپینډنټ او هوپفل اختیار وله دغه کړی دی پکې. نو تاسو ګڼئ چې هی از کیپیبل او څومره به دی طالبانو سره چې کوم دی مخکې پورې تللی شي چې یاره دا پیس چې کوم دی دا ریلایز کړي؟ زما نظر ډاکټر عبدالله یو خو وزیر خارجه پاتې شوی دی، د افغانستان چیف ډیپلوماټ او د خبرو اترو کې د ماهر دی، پریګمیټک سړی دی، او زه دا فکر نه کوم چې هغه داسې خبره به وکړي یا داسې نور پرابلمز زیات کړي. په دې چې ډاکټر عبدالله خو هم کوشش دا کوي چې خپل یو لیګسي پرېږدي او افغانستان یو لیډر جوړ شي، خو دغه په لړ کې د ده چې کومه بیانونه تاسو وګورئ نو هغه اکاموډیټیو هم دی او امریکایان سره هم مطلب که د دوی مخکې بیانونه چې ما لیدلي دي په هغه کې د طالبان خوشي کولو په لړ کې دی موافق و. نو اوس نه یم خبردار افغاني صاحب چې دی هغه اوس یا ډاکټر عبدالله اوس څه پوزیشن به وي. نو زما فکر خو دا دی چې دی چې کومه ټیم لیډ کوي په افغانستان مذاکرات کې نو هغه دی خبر کولی شي خو سړی او په معاملات باندې هم خبرې وکړي. اچھا دی به څومره دراني صاحب دی به څومره انډیپینډنټ چې ډیسیژن واخلي چې یاره دا کسان چې کوم دی د ډاکټر اشرف غني د دغه نه بغیر کې دی وایي چې یاره زه دا 15,000 کسان خوشي کوم ایز ا ګوډ ویل جسټ فیصلې اختیار خو صدر صاحب سره دی. اوس هم د هرې فیصلې فاینل اپروول به صدر کوي. ما خو دا نه دی ویلي اسلم خان چې ډاکټر عبدالله به دا فیصله کوي د خوشي کولو. ما په نظر کې دا چې د مخکې دا موافقت اظهار کړو چې پکار دا دې رها شي. هغه د امریکا او طالبان منځ کې چې کومه معاهده وه هغه هم دی ویلکم کړو. نو دغه په لړ کې زه دا خبره کوم. نو د دې څه بیا د اشرف غني پوزیشن به زیات کمزوري شي او که اوس اشرف غني که نور کړکېچونه اچي خو بیا یو پرابلم دی اچي خو د اشرف غني سیاسي حیثیت چې دی هغه به کمیږي. په دغه سره جی شاه صاحب اخترعلي شاه صاحب پوښتنه ستاسو نه کوم. موږ لکه زه خپله که ووایم که نه سړی لکه هغه وایي چې یاره هغه انټرنل دغه دا دی چې دا شی چې کوم دی دا مشکل دی. دا کوم حالات چې تاسو دا تبصره طاهر خان صاحب وکړله دغه وکړله دراني صاحب لکه امن سټل الوسیو ما په هغه ورځ یو وړوکې غونته شیم لیکلی خو لکه مشکله ده په افغانستان کې د امن امکانات ډېر زیات کم دي. جي زه ګوره چې څو پورې امکانات دي دا دونه کړکېچنه مسله دونه اسانه نه ده چې څونه بظاهره هغوی په خپله اګریمنټ کې وي چې پات ټولو چې تبصره شوی سب سټیپ ټورډز پیس دی، یو قدم دی یو ګام دی. خو اوس موجوده حالاتو کې څو پورې ده نو دا بال زما په خیال کې د طالبانو په کوټ کې دی، ځکه چې اوس واضح دوه ګروپونه دي سیاسي د افغانستان. یو چې د افغانستان حکومت د چترۍ لاندې راجمع شو بشمول عبدالله او بل طرف ته طالبان دي. طالبانو سره چې کوم مټه ده د هغوی افغان نیشنل آرمي ده او د افغان پولیس دی، ریاست طاقت دی. طالبان په خپله چې دی هغه یو ټوپک لري او جنګ کوي لګیا دي. نو اوس
طالبان کوشش کوي چې سو پورې چې په مذاکراتي ټیبل باندې ناس نه نو وایلنس هغه نه کموي، هغه زیات فزیکل علاقې چې دی قبضه کول غواړي، ځکه چې کله په ټیبل کې دي نو هغه وخت چې حکومت کې زیات بیا برخه والی او که په آئین کې څه تبدیلی راغواړي نو د هغې د خواهشاتو مطابق وي. دا دوه او دویم څو پورې چې عبدالله دی نو زما په خیال کې هغه ښه فهم او فراست لري، مخکې فورن منسټر پاتې دی، د نردن الایس هم چې کوم مخکې چې کله نو د هغې د سیاسي ګوند مشر نو هغه هم داسې څه په اجرت کې یا داسې جذباتي فیصله نه کوي او کنسلټیشن به کوي اشرف غني سره چې که د هغه د قیدیانو متعلق وي. ٹھیک شو جی طاهر خان صاحب تاسو ګڼئ چې د ډاکټر عبدالله صاحب او د ډاکټر اشرف غني صاحب کومې پورې چې تاسو د شپږ اووه کاله وکتل د دوی باډي داسې ټیون د چیرې دوی به لکه کنسلټیشن ځکه چې د ډاکټر اشرف غني صاحب چې کوم دی هغه لږ تیز دی، د هغه سره بې پناه اختیارات دي، لکه دیر آر مور پاورز ود د افغان پریزیډنټ دین د کینګ، لکه د دوی هغه وایي افغانان په خپله باندې وایي چې د بادشاه نه زیات اختیارات چې کوم دي هغه د صدر سره یو تا سره دونه ډېر اختیارات، یو ستا رایول، یو ستا هغه کس چې هغه ته تا پسې خبرې هم ډېرې زیاتې کړې په تیل دا نن هغه تا سره کېناسته آر د ټیلنټ چیرې یو بل سره به دوی کېني دغه به وکړي نو دا خو لږ ما ته خو مشکل ښکاري. تاسو ګوره دی چې کله هغه اګریمنټ ساین کو لاسلیک کو امضا یې کوله نو ګوره ایکسپریشن لږ اندازه هم لګي که نه، موسکې خوشحاله خفه نه دومره ټینشن کې تا بالکل او حتی چې مشران ناستو نو هغې کې ما داسې هغه یو هوپ لکه چې غټ غم شوي که نه او ټول ډېر په دغه باندې ناست دي چېرې د جنازې انتظار دی. ډاکټر عبدالله صاحب چې بیا ټویټ وکړه د هغې نه پس د ساین کېدو نه پس هغې کې هم لږ غوندې داسې هغه یو تلخي غوندې شته، لیکن بیا هم د دواړو مجبوري ده ځکه چې دا کم کار وشو په دې خو ډېر افغانان خوشحاله هم نه دي. طاهر خان صاحب رښتیا یاره جي حسن خان دا د امریکانو دباو دی مړه دا اصل خبره دغه نه خو طاهر خان دا مې ورته وایي دا خو امریکې دوه ګوره دې ته وایي راته وایي او د افغانانو غریبانانو باندې هغوی خو چې کوم دی که د سره امریکایانو ګوره دا خو امریکایانو دوه وارې مداخله وکړه، دا دواړه چې مجبور کړه ډاکټر اشرف غني چې ډاکټر اشرف غني خو اعلان کړی و چې دا ځل به هغه شی نه به کوو بالکل خو خلکو هغه ویډیو اچول ده، لیکن مجبور شو ځکه چې امریکایانو ته چې نه پیسه هم نشته او لکه ډېر معامله خرابېده. دا ګوره اوس د اګریمنټ نه مخکې زلمي خلیجات کابل ته تک پرېښی و، پاکستان ته دوه وارې راغی کابل ته راړه، اوس چې کله پرون چې کله دی را روان شو د نوې سفر باندې نو په هغې کابل او دوحه ده، اسلام آباد په سټیټمنټ نشته کېدای شي رام شي اسلام آباد کې دي سم او چاته پته لګي چې راشي او دراني صاحب دې ته پټه پته لګي نور خو داسې دراني صاحب هم د پټې خبرې نه کوي که نه. بهرحال مونږ د یو ګاونډي په حیث او د ورور په حیث باندې زموږ خواهش هم دا دی چې په افغانستان کې ثبات هم وي، په افغانستان کې امن هم وي او دې سره خو د ډېرو خلکو ډېره مننه طاهر خان صاحب، وخت زموږ سره ختم دی. تhank you very much دراني صاحب، ډېره مننه. thank you very much شاه صاحب ستاسو هم ګران کتونکو یو خو مونږ دوام کوي شو سره دا دی چې امید هم دی تم هم د خود زیاتره چې مودي هغه سوي مودي چست او ګوا چې کوم دی چست دی اوس چې کومې پورې افغانانو نه غوښتې افغان اشراف یا افغان لیډرشپ خپله باندې افغانانو نو که امریکا مو غواړي پاکستان هند ټوله مو غواړي په افغانستان کې امن نشي. مطلب مسله دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه امره امن طرف ته د تلو دغه چې کوم دی هغه څه ورته وایي هغه تنده چې کومه ده ما ته ایټلیسټ نه ښکاري د لیډرشپ لیوله پورې دې آر انجوایینګ د پرکس اینډ پریویلیجز هغه خبره چې کېږي د هغوی دپاره میبي چې کوم یو نریټیو دا چېرې په جنګ کې د ډېرو خلکو پیدا ده او د ډېرو انسانانو پکې د عامو انسانانو پکې نقصان دی. اجازت غواړو د الله په امان.